안녕하세요, 여러분. 이번에 선생님은 여러분이 읽을 거울로 본 자신의 모습과 옷에 대한 생각이라는 글과 98쪽에 있는 남녀의 특성에 대한 글에 나올 어휘들을 그 뜻과 같이 알려줄 테니까 잘 듣고 외우세요. 먼저 거울로 본 자신의 모습과 옷에 대한 생각이라는 글에 나올 어휘들을 그 뜻과 함께 알려줄게요. 거울, kaca. 자신, diri sendiri. 실제, nyatanya, aslinya. 뚱뚱하다, gendut. Kata kerja plus 는 반면에 sementara atau sebaliknya. 예를 들면 저는 좋다고 생각하는 반면에 친구는 안 좋다고 생각해요. 저는 좋다고 생각하는 반면에 친구는 안 좋다고 생각해요. Saya berpikir bagus sementara teman saya tidak berpikir bagus. Saya berpikir bagus sementara teman saya tidak berpikir bagus. Jadi saya berpikir bagus sementara gitu ya. Jadi 생각하는 반면에 itu artinya sementara berpikir gitu ya. Sementara berpikir atau sebaliknya berpikir. 네, 이어서 kata benda plus 비해요. Kata benda plus 비해요. artinya dibandingkan. 예를 들면 한국이 인도네시아에 비해 섬이 많지 않아요. 다시 한번 한국이 인도네시아에 비해 섬이 많지 않아요. Artinya dibandingkan Indonesia, Korea dibandingkan Indonesia tidak banyak pulaunya. 몸에, postur tubuh. 관심, ketertarikan atau perhatian. Kata kerja plus su pakai opta. Kata kerja plus real su pakai opta. real su pakai opta artinya mau tidak mau. 예를 들면 만나기 싫은데 그 친구 도움이 필요하니까 만날 수밖에 없어요. 다시 한번 만나기 싫은데 그 친구 도움이 필요하니까 만날 수밖에 없어요. 네, saya nggak mau ketemu, tapi karena butuh bantuan dia, mau tidak mau bertemu. Kata benda plus 남자, 답다. 미안해요. Kata benda plus 답다. Artinya seperti kata bendanya gitu ya. 예를 들면 학생이면 학생답게 굴어요. 학생이면 학생답게 굴어요. Jadi daptanya sendiri itu artinya seperti ya. Di daptanya ini sebenarnya kata sifat, tapi bisa berbentuk nanti menjadi 답게 atau daun. 예를 들자면 학생답게 행동해요. 학생답게 행동해요 artinya berarti bertindak seperti murid. Jadi 학생이면 학생답게 굴어야지. 학생이면 학생답게 행동해야지. 선생님답게 행동하면 안 되지요. 네. Bisa juga menjadi daun, misalnya bumonim bumo daun 내 친구. Jadi teman saya yang seperti orang tua gitu ya. Jadi bisa berbentuk 답게, daun atau 다워요 gitu ya. Contohnya 이 근처는 도시 다워요. 이 근처는 도시 다워요. Artinya sekitar sini seperti kota gitu ya. Mungkin ada di desa tapi pas sampai di satu tempat ternyata ada yang seperti kota gitu ya. Kata benda dehan. Kata benda plus dehan. Jadi kata benda plus dehan kata benda. Artinya tentang ya. Dehan itu artinya kata benda ya, Rabun. Dehan itu kata astagfirullahaladzim. Dehan itu jadi artinya tentang ya. Misalnya apa ya? 행복에 대한 생각. 행복에 대한 gitu. 행복에 대한 berarti itu tentang kebahagiaan. 행복에 대한 tentang kebahagiaan. Belakangnya tambahin lagi kata benda 생각. Misalnya 행복에 대한 생각 menjadi pikiran tentang kebahagiaan.
Atau misalnya 남자에 대한 berarti artinya tentang laki-laki. Tambahin lagi belakangnya 남자에 대한 생각 artinya pikiran mengenai laki-laki atau pikiran tentang laki-laki. Jadi di belakang 대한 itu harus kata benda lagi ya, Yarabbun. Nggak boleh kata kerja, nggak boleh kata sifat. Jadi misalnya 돈에 대한 생각, pikiran tentang uang. Apalagi Yarabbun ya, misalnya 절망에 대한 영화. Jadi film tentang kehancuran dan sebagainya. Ibl 옷 baju untuk dipakai. Miot bolman hanya beberapa helai. Miot bolman hanya beberapa helai. 충분하다 cukup. 멋스로 ya. 멋스로 artinya untuk gaya. modnya itu gaya, 으로nya itu untuk ya. 다시 한번 멋스로 untuk gaya. 예를 들면 인도네시아에서는 히잡을 멋으로 쓰는 사람이 많은 편이에요. 다시 한번 인도네시아에서는 히잡을 멋으로 쓰는 사람이 많은 편이에요. Artinya lumayan banyak orang yang menggunakan jilbab untuk gaya di Indonesia. 자, 이제 기능, fungsi, 옷의 기능, fungsi baju. 예를 들면 옷의 기능은 몸을 가르기 위해서예요. 예를 들면 다시 한번 옷의 기능은 몸을 가르기 위해서예요. 옷의 기능은 fungsi baju 몸을 가리기 위해서예요. adalah untuk menutupi badan. 네. 그럴 수밖에 없다. 그럴 수밖에 없다. mau tidak mau begitu atau mau tidak mau menjadi begitu. 여러분은 여자이면 거울을 볼 때 어떤 생각이 들어요? 아, 머리가 지저분하네. 빨리 미용실에 가서 머리를 해야 되겠다. 그런 생각이 드나요? 아니면 여드름 좀 봐봐. 얼굴은 여기저기는 여드름이 나네. 내일 피부과에 가야 되겠다. 그런 생각이 드나요? 아니면은 살찐 것 같은데 내일부터 다이어트 해야 되겠다. 여러분은 어때요? 거울을 보면서 무슨 생각을 해요? 몸에 대한 생각을 해요? 이상적 선체? 몸에 이상적 선체 이상적 몸매를 가져야 한다는 생각을 해요. 근데 여러분 혹시 알아요? 거울은 종류가 있어요. 블록 거울, 가짜 첨붕. 다시 한번 말할게요. 거울은 여러분 가짜 거울은 종류가 있어요. jenisnya ada jenisnya 블록 거울, 가짜 첨붕, 그리고 목 거울, 가짜 찌꿍이 있어요. 여러분은 블록 거울을 볼 때 여러분은 실제보다 자신이 뚱뚱하다고 생각하는 반면에 목 거울을 볼 때 실제보다 자신이 여러분이 날씬하다고 생각할 거예요. 그래서 거울을 보고 살 빼거나 다이어트 해야 한다고 생각하기 전에 먼저 내가 보는 거울은 블록 거울인지 어묵 거울인지 먼저 확인해야 해요. 그러니까 여러분은 가짜 춘봉을 보면 여러분은 뚱뚱하다고 생각할 거예요. 근데 반면에 어묵 거울을 가짜 제공을 볼 때 여러분은 내가 날씬하구나 그런 생각이 들 수 있어요. 그래서 다시 한번 아주 이상한 생각들이 떠오르기 전에 먼저 내가 보는 거울은 블록 거울, 가짜 춘봉인지 어묵 거울, 가짜 제공인지 확인을 해야 한다고요. 네, 자, 여러분 대체로 여자는 거울을 보고 몸에 대한 생각이 드는 반면에
남자는 거울을 볼 때 자신이 남자답고 멋있다고 생각해요. 그래서 남자는 여자에 비해 자신감이 더 많다고 말할 수 있어요. 날씬하면 자신감이 생기니까 몸매나 다이어트에 관심이 많을 수밖에 없어요. 자, 이번에 여러분, 우리 옷을 볼 때 어떤 생각이 들어요? 아까 우리는 거울을 볼 때 어떤 생각이 들었어요? 선생님 많이 물어봤죠. 예, 그러니까 이것저것 뭐에 대해서 거울을 볼 때 어떤 생각이 드는 건지에 대해서 이야기를 해봤어요. 근데 이번에는 여러분이 옷을 볼 때 어떤 생각이 들어요?에 대해서 얘기해 볼까요? 여러분은 옷을 살 때 어떤 목적으로 untuk tujuan apa? 어떤 목적으로 untuk tujuan apa? 네, 여러분은 옷을 살 때 어떤 목적으로 옷을 사요? 필요해서 사요? 필요하기 때문에 사요? 아니면은 멋으로 untuk gaya 멋으로 사야 해요? 유행, 트렌드, 유행을 따르고 싶어서 옷을 사야 해요? 네, 여자는 여러분 필요해서 물론 사야 되고 필요 없어도 유행을 따라야 하니까 사야 되고 결국은 멋으로 사지요. 이게 바로 여자의 본능이에요. 여자는 필요 없는 것도 사야 해요. 그거 여자의 기본적인 성격이에요, 여러분. 본능적인 성격이에요, 여러분. 그런데 남자는 그 반대예요. 남자는 유행을 따르거나 멋으로 옷을 사지 않아요. 필요해서 사요, 대부분은. 이제 진짜 입을 옷이 없으니까 사야지. 5년 전에 계속 입어온 옷이니까 이제 못 입겠다. 그런 생각이 들어서 그게 아주 필요하다고 할 수 있잖아요. 그럴 때는 무조건 사야 돼요. 남자들은. 그런데 여자는 옷장에, 르마리에, 옷장에 입을 옷이 많아도 내일 중요한 행사가 있으니까 사야지. 그거는 여자가 옷을 멋으로, 남자는 기능으로 옷을 사기 때문이에요. 다시 한번 말하지만 여자는 거의 다 멋으로 untuk gaya 유행을 따라야 하고 다른 사람과 다른 여자들과 동떨어지면 안 되니까, ketinggalan dari yang lain 안 되니까. 그래서 네, 사야 해요, 무조건. 근데 남자는 물론 다 그렇진 않지만 대부분 남자들은 옷을 멋으로 입지 않고 기능으로 사야 해요. 네, 자 여러분, 다음으로 남녀의 특성이라는 글에 나올 어휘들을 그 뜻과 함께 알려줄게요. 남녀, laki-laki dan perempuan. 흥미롭다, menarik. 예를 들면 흥미로운 영화, 흥미로운 이야기. 흥미로운 영화, film yang menarik. 흥미로운 이야기, film yang menarik. Film yang menarik dan menarik. Menarik perhatian. Sirom, penelitian. 가지, macam ya, misalnya 네 가지 berarti 4 macam. 예를 들자면 한 가지 일, 한 가지 일. jadi satu macam pekerjaan. 마치다, menyelesaikan, sama dengan 끝내다 여러분. 일을 마치다, 일을 끝내다. 일을 마치다, menyelesaikan pekerjaan. 일을 끝내다, menyelesaikan pekerjaan. 다림질 lagi, menyetrika. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya darim질하다. 택배 물건 받기, menerima paket. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya 택배 물건을 받다. 집의 위치를 설명해주기, menjelaskan lokasi rumah.
Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya 집의 위치를 설명해 주다. 아이에게 우유를 먹이다. Memberi ASI anak. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya 아이에게 우유를 먹이다. 먹이다 itu artinya memberi makan ya, 여러분. Feeding. 기저귀 갈아주기. 기저귀 갈아주기. Mengganti popok. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya 기저귀 갈아주다. 아이를 안고 달래주기. Menggendong anak dan membujuknya supaya nggak nangis gitu ya. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya 아이를 안고 menggendong anak, 달래주다 itu artinya membujuknya. 그래 알았어. 이제 울지 마오. 울지 마라 좀. 알았어. 뚝뚝뚝뚝 그만 울어. 그거는 달래주다라는 뜻이에요. Kopi nerigi artinya membuat kopi. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya kopi nerida. Kenapa karena nerida? Ini sebenarnya kata yang baru tren sekarang ya. Kopi nerida itu karena sekarang orang Korea itu kalau ngopi pakai mesin. Jadi kan kopinya itu ditaruh di atas pakai mesin yang sudah cair, tambahkan air sedikit, jadilah espresso atau americano. Kan kopinya turun tuh ke bawah. Makanya disebut dengan kopi nerida, menurunkan kopi. Sebenarnya dulunya itu kopi tada. Kopi tada artinya menuangkan kopi atau membuat kopi. Kopi를 만들다도 돼요. 식빵 굽기, panggang roti. Kata ini sudah dibendakan. Kata dasarnya 식빵 굽다. 복사하기, fotokopi. Kata ini juga sudah dibendakan. Kata dasarnya 복사하다. 결과, hasil. 실험 결과, hasil penelitian. Kata benda plus 을 대상으로 itu artinya kepada. Kata benda 을 대상으로 itu artinya kepada. 남녀 대학생을 대상으로 실험을 했다. Menjalankan penelitian kepada gitu ya, atau terhadap mahasiswi dan mahasiswa gitu ya. 일을 마치는데 itu sama dengan 일을 마치는 것. 일을 마치는데 itu sama dengan 일을 마치는 것. 여학생 itu artinya siswi. 여학생 artinya siswi. 평균 artinya rata-rata. 평균 artinya rata-rata. 걸리다 memakan waktu. 걸리다 memakan waktu. 예를 들면 9시간이 걸려요. 9시간이 걸려요. 9시간이 걸렸어요. 9시간이 걸렸어요. Jadi kalau 9시간이 걸려요 karena dalam bentuk present, maka bisa diartikan dengan biasanya memakan waktu 9 jam. 9시간이 걸렸어요 berarti kemarin mungkin memakan waktu 9 jam. 남학생 siswa, 대부분 kebanyakan dalam waktu. Jadi 예를 들자면 10분 내에 dalam waktu 10 menit. 동시에 secara bersamaan. 동시에 secara bersamaan. 허둥대다 artinya tergesa-gesa. 허둥대다 artinya tergesa-gesa. 침착하다 tenang artinya tenang. 침착하게 dengan tenang. 침착하게 해내다 artinya menyelesaikan dengan tenang. 이에 비해 dibandingkan dengan ini. 이에 비해 dibandingkan dengan ini atau dibandingkan dengan itu. 당황스럽다. Kebingungan karena terkejut. 우왕좌왕하다. Kebingungan karena nggak tahu harus gimana. 엉망이다. Berantakan atau kacau. 엉망일 수밖에 없다. Mau nggak mau berantakan atau mau nggak mau kacau. 주어지다 diberikan. 주어졌을 때 ketika dulu diberikan. 순서 urutan. 순서를 정해내다 menentukan urutan. 능력 kemampuan. 순서를 정해내는 능력 kemampuan menentukan urutan. 훨씬 lebih atau 더 ya sama dengan 더. 훨씬 예뻐요. 더 예뻐요. lebih cantik ya. 뛰어나다 mengagumkan. 여자의 순서를 정해내는 능력이 뛰어나요. 뛰어나다 itu sama dengan 훌륭해요. 훌륭하다.
Mengagumkan, luar biasa ya. Ke 반면에 sebaliknya. 뒤떨어지다 tertinggal atau terbelakang. 뒤떨어지다 atau tertinggal atau terbelakang. 유행에 뒤떨어지다 artinya ketinggalan tren ya, fashion gitu ya. 저 여자는 유행에 뒤떨어진 옷을 입어요. 보기 싫어요. Misalnya perempuan itu mengenakan pakaian yang ketinggalan zaman. Nggak enak dilihatnya. Mau kurang kok. 일을 시키다 menyuruh pekerjaan. 일을 시키다 menyuruh pekerjaan. memberikan pekerjaan. 한꺼번에 secara sekaligus. 그러므로 oleh karena itu. 문제가 안 되다, 문제가 아니다. 문제가 안 되다 artinya tidak masalah, sama dengan 문제가 아니다, bukan masalah. 자, 여러분, 우리 이제 일을 할 때 여자는 어떻게 일을 하는지, 남자는 어떻게 일을 하는지 좀 이야기해 볼까요? 인도마르시나 알파미디에서 장을 다 보고 결제해야 되잖아요, 여러분. 계산해야 되잖아요. 장을 보고 알죠? belanja. 그래서 belanja bulanan atau belanja kebutuhan sehari-hari인데 그러니까 우리는 보통 인도마르시나 알파미디 하여튼 슈퍼마켓에서 장을 다 보고 네, 계산해야 되잖아요. 계산대에서, 가실에서. 네, 이럴 때 계산대 점원이 계산해주는 남자 점원일 경우 좀 느리다고 느낀 적이 있어요, 여러분. 그러니까 계산대 점원 itu berarti pramuniaganya ya, 여러분. Jadi maksudnya petugas kasirnya gitu ya. 이 계산대 점원이 남자이면 계산해줄 때 좀 느리다고, 좀 람bat하다고 느낀 적이 있어요, 여러분? 선생님은 남자 점원이 해줄 때 한 번도 계산을 빨리 해준 걸 못 봤어요. 남자 점원은 상품 바코드를 대면서 모니터를 확인하는 일을 잘못해요. 다시 한번, 남자 점원은 상품 바코드 produk 대면서 띠닛띠닛 할 때가 있잖아요. 다음에 우리가 그러니까 점원은 상품 바코드를 대면 스캔하면 모니터에 나오잖아요. 얼마가 사는지, 그리고 가격이 어떻게 되는지 나오잖아요, 여러분. 모니터에. 근데 남자는 보통 그 상품을 스캔하면서 모니터까지 확인해야 하는 일은 잘 못해요, 여러분. 그게 두 가지 일이잖아요. 네, 첫 번째는 상품 바코드를 대는 일, 그리고 낸 상품이 모니터에 들어가는지 올라왔는지 확인하는 일, 두 가지 일이잖아요. 이렇게 두 가지 일을 동시에 하는 것은 여자에 비해서 남자는 못한다는 실험 결과가 있었어요, 여러분. 여자는 한 번에 여러 가지 일을 동시에 할 수 있는 반면 남자는 그렇지 못해요. 남녀 대학생들에게 또는 남녀 대학생들을 대상으로 흥미로운 실험을 했어요. Jadi ada penelitian menarik yang dilakukan kepada mahasiswa-mahasiswi. 어떤 실험일까요? 자, 먼저 이 남녀 대학생들에게 10분 시간을 줘요. 10분 내에 8가지 일을 마칠 수 있을지 없을지에 대한 실험이었어요. 그 8가지 일은 첫 번째는 다림질하기, 두 번째는 택배 물건 받기, 세 번째는 전화가 오면 전화를 받아서 집의 위치를 설명해 주기, 네 번째는 아이에게 우유를 먹이고 기저귀 갈아주기, 다섯 번째는
아이를 안고 달래주기. 6번째는 커피 내리기. 7번째는 식빵 굽기. 8번째는 복사하기이다. 복사하기입니다. 실험 결과 어떻게 나왔을까요? 그래서 실험 결과가 어떻게 되었을까요? 여학생은 평균 라따라따 여학생은 평균 9분 56초만 걸렸고 남학생은 평균 13분 52초가 걸렸어요. 여학생은 대부분 10분 내에 그 8가지 일을 마칠 수 있는 반면 10분 내에 일을 마친 남학생은 한 명도 없어요. 그래서 여학생은 대부분 10분 내에 그 8가지 일을 마칠 수 있는 반면 마칠 수 있는데 10분 내에 일을 마친 남학생은 한 명도 없었어요. 여학생은 아기를 안고 전화를 받으면서 집의 위치를 설명해 주는 동시에 갑자기 도착한 택배 물건을 받고 커피를 내리면서 식빵도 굽고 복사도 했어요. 여학생은 한 번에 아기를 안아요, 전화를 받아요, 집의 위치를 설명해줘요, 택배 물건을 받아요, 커피를 내려요, 식빵을 구워요, 복사를 해요. 다 할 수 있어요. 이 모든 것들은 10분 만에 할 수 있어요. 그게 바로 실험 결과였어요. 여학생들은 이렇게 여러 가지 일을 허둥대지 않고 침착하게 해냈어요. 하지만 남학생들은 다림질을 하고 있는데 택배 물건이 오고 전화까지 오니까 어떻게 해야 할지 몰라서 오왕좌왕했어요. 남학생들은 다림질을 해요. 택배 물건이 와요. 전화가 와요. 이 3가지 일은 갑자기 쏟아지니까 당황스러워서 어떤 거 먼저 해야 할지 몰랐어요. 일을 동시에 하지 못하고 허둥대서 일의 결과도 엉망일 수밖에 없었어요. 여자는 동시에 일이 주어질 때 제일 먼저 일의 순서를 정해요. 여자는 이러한 능력을 가지고 있고 남자에 비해 능력이 훨씬 더 뛰어나요. 그 반면에 남자들은 동시에 일이 주어질 때 할 수 있는 능력이 뒤떨어져요. 그래서 여자에게 여러 가지 일을 한꺼번에 줘도 크게 문제가 아니지만 남자들에게 여러 가지 일을 줄 때 한꺼번에 주지 말고 한 가지 일이 끝나면 다음 일을 시키면 훨씬 좋을 거예요. 자, 이제 알았죠? 왜 슈퍼마켓이나 백화점에서 계산일을 맡는 점원은 거의 다 여자인 거예요. 어땠어요? 여러분, 참 흥미로운 연구 결과였죠? 실험 결과였죠? 자, 이제 12주차 사과 듣기 수업을 여기까지 마칠게요. 잘 들었으면 좋겠고 다 들었으면 G폼에 있는 문제를 풀어보세요. 감사합니다. 젊은 날엔 젊음을 모르고 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네.
그렇게 이제 뒤돌아보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 젊은 날엔 젊음을 잊었고 사랑할 땐 사랑이 흔해만 보였네. 하지만 이제 생각해보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 젊은 날엔 젊음을 모르고 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네. 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 눈물 같은 시간의 강 위에 떠내려가는 건 한 다발의 추억. 그렇게 이제 뒤돌아보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리.
젊은 날엔 젊음을 잊었고 사랑할 땐 사랑이 흔해만 보였네. 하지만 이제 생각해 보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 젊은 날엔 젊음을 모르고 사랑할 땐 사랑이 보이지 않았네. 하지만 이제 뒤돌아 보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 눈물 같은 시간의 강 위에 떠내려가는 건 한다발의 추억. 그렇게 이제 뒤돌아 보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 젊은 날엔 젊음을 잊었고 사랑할 땐 사랑이 흔해만 보였네. 하지만 이제 생각해 보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리.
땐 사랑이 보이지 않았네. 하지만 이제 뒤돌아보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 눈물 같은 시간의 강 위에 떠내려가는 건 한 다발의 추억. 그렇게 이제 뒤돌아보니 젊음도 사랑도 아주 소중했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로 가는지 아무도 모르지만 언젠가는 우리 다시 만나리. 헤어진 모습 이대로. 젊은 날엔 젊음을 잊었고 사랑할 땐 사랑이 흔해만 보였네. 하지만 이제 생각해보니 우린 젊고 서로 사랑을 했구나. 언젠가는 우리 다시 만나리. 어디로